हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पंचम अनुवाक बीजीवल्ली पांचमो अनुवाक विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद अनुवाद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात्
ಅನ್ಯೋಂತರಾತ್ಮಾನಂದಮಯಃ. ಭಾಷ್ಯ. ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ತನುತೆ ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ ಹಿ ಯಜ್ಞಂ ತನೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಾದಿಪೂರ್ವಕಂ ಅತೋ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ತನುತೆ ಇತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ತನುತೆ. ಯಸ್ಮಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಕರ್ತೃಕಂ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಯುಕ್ತಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ಕಿಂಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಇಂದ್ರಾದಯಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಪ್ರಥಮಜತ್ವಾದ್ ಸರ್ವಪ್ರವೃತ್ತೀನಾಂ ವಾ ತತ್ಪೂರ್ವಕತ್ವಾದ್ ಪ್ರಥಮಜಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸತೆ. ಧ್ಯಾಯಂತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಭಿಮಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಉಪಾಸತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಮಹತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಉಪಾಸನಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಃ ಭವಂತಿ. ತಚ್ಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೇದ್ ಯದಿ ವೇದ ವಿಜಾನಾತಿ ನ ಕೇವಲಂ ವೇದ ಏವ ತಸ್ಮಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಚೇತ್ ನ ಪ್ರಮಾದ್ಯತಿ. ಬಾಹ್ಯೇಷು ಏವ ಅನಾತ್ಮ ಸ್ವಾತ್ಮಭಾವಿತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಆತ್ಮಭಾವನಾಯಾಃ ಪ್ರಮದನಂ ತನ್ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಉಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ನ ಪ್ರಮಾದ್ಯತಿ ಇತಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿಷು ಆತ್ಮಭಾವಂ ಹಿತ್ವಾ ಕೇವಲೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಆತ್ಮತ್ವಂ ಭಾವಯತ ನ ಅಸ್ತೆ ಚೇದಿತಿ. ತತಃ ಕಿಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಶರೀರೇ ಪಾಪ್ಮನಃ ಹಿತ್ವಾ ಶರೀರ ಅಭಿಮಾನ ನಿಮಿತ್ತಾ ಹಿ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ತೇಷಾಂ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಾತ್ ನಿಮಿತ್ತ ಅಪಾಯೇ ಹಾನಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಛತ್ರ ಅಪಾಯೇ ಇವ ಛಾಯಾ ಅಪಾಯಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶರೀರ ಅಭಿಮಾನ ನಿಮಿತ್ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾಪ್ಮನಃ ಶರೀರ ಪ್ರಭವಾನ್ ಶರೀರಃ ಏವ ಹಿತ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಆಪನ್ನಃ ತತ್ಸ್ಥಾನ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೇನ ಏವ
આત્મના સમશ્નુતે સમ્યક ભુંક્તે ઇત્યર્થઃ. વિજ્ઞાનમ યજ્ઞમ તનુતે. આ વિજ્ઞાનમય કોષ જે છે એ શું કરે છે? વિજ્ઞાનમ યજ્ઞમ તનુતે. આ વિજ્ઞાનમય જે છે એ શું કરે? યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરે છે. કર્માણિ તનુતે પીછ. ફક્ત વૈદિક કર્મ જ નહીં, અન્ય સર્વ લૌકિક કર્મ જે છે એ સર્વ પણ કોને કારણે થઈ રહ્યા છે? આ વિજ્ઞાનમયને કારણે છે. એનો અર્થ શું થયો? આ વિજ્ઞાનમય જે છે એ કેવું છે? કર્તા છે. જો આ કર્તૃત્વ ક્યાં છે? આ વિજ્ઞાનમયમાં કર્તૃત્વ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી આપણે સુંદર રીતે સમજાવે છે. વિજ્ઞાનવાન હિ યજ્ઞમ તનુતે શ્રદ્ધાદિપૂર્વકમ. આ વિજ્ઞાનમય કોષ જે છે એને આપણને અંગ દર્શાવ્યા. એના અંગ કયા કયા દર્શાવ્યા? પહેલું અંગ છે શ્રદ્ધા, પછી કીધું ઋતમ, સત્યમ, યોગ આત્મા. યોગ એટલે કે આ નિશ્ચય છે. જો આવે છે તો શંકરાચાર્યજી કહે છે આ શ્રદ્ધાદી જે એના અંગ છે અને એ શ્રદ્ધાદી અંગ વાળું જે આ વિજ્ઞાનમય છે એ શું કરે છે? આ સર્વ પ્રકારના યજ્ઞ, સર્વ પ્રકારના કર્મ કરે છે. એનો અર્થ શું થયો? વિજ્ઞાનસ્ય કર્તૃત્વમ તનુતે ઇતિ. આમ આ વિજ્ઞાનમયમાં જ કર્તૃત્વ છે. કર્તૃત્વ પહેલું છે. જો સમજો, કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય તો પહેલી શાની જરૂર પડે? કર્તૃત્વની જરૂર પડે. હું આ કર્મ કરું. જો આ સમજો, જો કર્તૃત્વ જ નહીં હોય તો કર્મ થઈ શકે નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કર્માણી ચ તનુતે. સર્વ પ્રકારના લૌકિક કર્મ પણ છે એ પણ કોણ કરે છે? આ વિજ્ઞાનમય જ કરે છે. જો એનો અર્થ શું થયો? આનંદ અન્નમય છે, પ્રાણમય છે, મનોમય છે અને વિજ્ઞાનમય. દરેક સ્થાન પર આપણને શું કીધું? અન્નમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત, પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત, મનો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત, વિજ્ઞાનમ યજ્ઞમ તનુતે. જો આ સમજ અહીંયા પણ કે છે વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મે વ્યજાનાત. તો એનો અર્થ શું થાય? ફક્ત આ એક જ વ્યષ્ટિ ઉપાધિમાં જ બેસવાનું નથી. અન્નમ બ્રહ્મ એમ કીધું તો અન્નમયના સ્તર પર પણ વ્યષ્ટિથી આપણે ક્યાં જવાનું છે? સમષ્ટિમાં જવાનું. તો આ અન્નમય એક જે છે એને બદલે શું કરવાનું? આ સર્વ અહીંયા જે કંઈ છે સર્વ અન્નમય માત્ર જ છે. કીડીનું શરીર કહીએ, જો વિચારો, કીડીનું શરીર કહીએ કે પછી હાથીનું શરીર કહીએ કે મનુષ્યનું શરીર કહીએ, બધા અન્નમય જ છે. અહીંયા જ અન્નમય છે એવું નથી. તો એનો અર્થ શું થાય? જ્યારે વ્યષ્ટિનું ચિંતન શ્રુતિ માતા કરાવે છે, વ્યષ્ટિની સાથે સાથે જ આપણને શું કરાવી રહ્યા છે? સમષ્ટિનું પણ ચિંતન. જો એટલે હું વારંવાર કહું કે દરેક સ્તર પર ઐક્ય છે. અન્નમય છે તો કીડીનું પણ શું છે? અન્નમય જ છે. તમારું શરીર પંચમહાભૂતનું બન્યું છે તો એનું શરીર પણ શું છે? પંચમહાભૂતનું જ છે. દેવતાઓનું શરીર પણ શું છે? પંચમહાભૂતનું જ બનેલું. આમ અન્નમયના સ્તર પર પણ ઐક્ય છે. આજે સમષ્ટિ અન્નમય શરીર જે છે એને શું કહેવામાં આવે? વિરાટ કહેવામાં આવે. એને શું કહેવામાં આવે? વિરાટ કહેવાય. એને વિરાટ આત્મા કહેવાય. એ જ રીતે આ પ્રાણમય જે છે, તો પ્રાણ શક્તિ તમારી પ્રાણ શક્તિ કહીએ કે અન્ય પ્રાણીઓની પ્રાણ શક્તિ કહીએ, જો પ્રાણી શબ્દ પણ એના પરથી જ બને. જો સમજો, પ્રાણેતિ ઇતિ જે શ્વાસ લે છે જેને શું એને શું કહેવામાં આવે? પ્રાણી કહેવામાં આવે. તો પ્રાણમય જે છે એ પ્રાણમય કેવી છે? સર્વ શક્તિમત બ્રહ્મ છે. સર્વ પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ એનો અર્થ શું થયો? આ જગતમાં જેટલી પણ શક્તિ છે બધી શક્તિ કઈ છે? આ પ્રાણમયની જ છે. ફક્ત તમારા શરીરના જો આ સમજો, આ કર્મેન્દ્રિય એટલે પ્રાણ છે. કર્મેન્દ્રિય જે કર્મ કરી રહી છે એ કોને કારણે કરી રહી છે? પ્રાણને કારણે. તત્વબોધમાં આપણે જોઈ ગયા કે મનોમય કોષ એમ જયારે કહેવામાં આવે તો ત્યાં મન અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય. પ્રાણમય જયારે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે શું કીધું? 5 પ્રાણ છે
અને પંચ કર્મેન્દ્રિય છે. તો પ્રાણ શું છે? શક્તિ છે. તો પ્રાણ શક્તિમત જે બ્રહ્મ છે એને પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત. આમ એકલો તમારો જ પ્રાણ એમ નહીં, સર્વનો પ્રાણ એક જ છે. સર્વમાં એક જ પ્રાણ વિલસી રહ્યો, બે છે જ નહીં, અનેક છે જ નહીં. આમ પ્રાણમય પર પણ વ્યષ્ટિમાંથી શું કરવાનું છે? સમષ્ટિમાં જવાનું છે. પ્રાણ શક્તિ સર્વત્ર કામ કરી રહી. એ જ રીતે મનોમય આપણે જોયું એમ, મન એટલે ઈચ્છા શક્તિ, પ્રાણ એટલે કે શક્તિ છે, ક્રિયા શક્તિ છે. એ જ રીતે મનોમય એમ કહીએ તો એ શું કહેવામાં આવે? ઈચ્છા શક્તિમાં જ બ્રહ્મ જે છે, ઈચ્છા શક્તિ વાળું જે બ્રહ્મ છે એને શું કહેવામાં આવે? મનોમય કહેવામાં આવે. એ જ રીતે વિજ્ઞાનમ યજ્ઞમ તનુ તેમ જયારે કીધું, આગળ જયારે આપણને કહે છે વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ છે, આ વિજ્ઞાન જ બ્રહ્મ છે એમ જયારે કહેવામાં આવે તો વિજ્ઞાન એટલે ત્યાં જ્ઞાન છે. જ્ઞાન શક્તિમત બ્રહ્માત્મા જે છે એને વિજ્ઞાનમય કહેવાય. આમ તમારું જ્ઞાન એક નથી, સમષ્ટિ જ્ઞાન ત્યાં એક જ છે. ગઈકાલે જોયું એમ, એ હિરણ્યગમ પ્રથમ જ આપણે જે કીધું એમ, મહા આત્મા મહાપુચ્છમ પ્રતિષ્ઠા. જો આ સમજો, આ મહત કોણ છે? પ્રથમ જમ છે, હિરણ્ય ગર્ભ છે, સમષ્ટિ છે. તમારું જ્ઞાન ને મારું જ્ઞાન ને પેલાનું જ્ઞાન નથી, સર્વનું જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન તો એક જ ચૈતન્ય છે. આમ દરેક સ્તર પર ઐક્ય જોવાનું. તો વિજ્ઞાનના સ્તર પર પણ શું કહી શકાય? જ્ઞાન શક્તિમત જે બ્રહ્મ છે એને વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ કહેવામાં આવે. અન્નમ બ્રહ્મ, પ્રાણ બ્રહ્મ, મનો બ્રહ્મ, વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ. આમ જ્યાં વ્યષ્ટિ છે ત્યાં શું છે? સમષ્ટિ પણ છે. ઘટાકાશ એમ હું કહું તો ત્યાં શું થવાનું? બે આકાશ છે, એક ઘટાકાશ છે ને બીજો મહાકાશ છે, એવું છે. અહીંયા જે આકાશ છે ઓરડામાં એને મઠાકાશ કહેવાય. તો આ મઠાકાશ છે અને બહાર મહાકાશ છે, એવું છે. આકાશ તો કેવું છે? એક જ છે. એ જ રીતે અન્ન કહીએ તો પણ એક જ છે, પ્રાણ શક્તિ કહીએ એટલે ક્રિયા શક્તિ કહીએ તો એક જ છે, ઈચ્છા શક્તિ કહીએ, જ્ઞાન શક્તિ કહીએ, સર્વત્ર એ એક જ વસ્તુ છે. આમ કર્માણી તનુ તેમ જયારે કહેવામાં આવે, વિજ્ઞાનમ યજ્ઞમ તનુ તેમ જયારે કહેવામાં આવે તો ત્યાં કર્તૃત્વ છે. જો આ સમજ, પણ આ કર્તૃત્વ જે છે કોની વિશેષતા છે? ભલે સમષ્ટિ વિજ્ઞાન છે પણ કર્તૃત્વ કોની વિશેષતા છે? જ્યાં સુધી કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા મળે નહીં ત્યાં સુધી કર્તૃત્વ અભિવ્યક્ત થઈ શકે નહીં. અને એટલા માટે એ કર્તૃત્વ કોનામાં છે? મનુષ્યમાં છે. જો આ સમજો, સિંહમાં કર્તૃત્વ નથી. શાસ્ત્ર એટલે બહુ સ્પષ્ટ છે, કર્તૃત્વ માત્ર ને માત્ર ક્યાં છે? મનુષ્યને છે. કારણ કે મનુષ્યને જ કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા છે, અન્ય કોઈને નહીં. અને એટલા માટે જ આ મનુષ્ય શરીર જે છે એ કર્તા છે, અન્ય સર્વ જે શરીરો છે એ ભોગતા છે. જો આ સમજ, મનુષ્ય શરીરમાં જે કર્મ કરવામાં આવ્યા છે એ કર્મનું ફળ શું કરવામાં આવે? એ જીવ અન્ય સર્વ શરીરોમાં ભોગવે છે. ઇન્દ્રાદિ પણ જે છે ત્યાં નવું કર્મ ઉત્પન્ન કરી શકે નહીં. ફક્ત શું કરે છે? એણે જે પુણ્ય કર્મ કર્યા છે, જે પુણ્ય કર્મને કારણે એ સ્વર્ગમાં એનો જન્મ થયો, ઇન્દ્રાદિ દેવતાની યોનિ એને પ્રાપ્ત થઈ, તો ત્યાં એ શું કરે છે? માત્ર ભોગ કરે છે. આ બધી ભોગ યોનિ કહેવાય. એક આ મનુષ્ય શરીર જ છે જ્યાં શું થઈ શકે છે? આ કર્મ થઈ શકે. અને એટલા માટે શ્રુતિ માતા શું કહે છે? વિજ્ઞાનમ યજ્ઞમ તનુ. આ વિજ્ઞાનમય કોષ જે છે એ શું કરે છે? આ યજ્ઞ કરે છે. યસ્માદ વિજ્ઞાન કર્તૃકમ સર્વમ તસ્માદ યુક્તમ વિજ્ઞાનમય આત્મા બ્રહ્મ ઇતિ. આમ આ સર્વ જે પણ કહી છે, જે પણ કોઈ કર્મ કરવામાં આવે છે એ કર્મ કોને કારણે છે? વિજ્ઞાન કર્તુકમ સર્વ.
વિજ્ઞાનમયના કર્તૃત્વને કારણે જ આ સર્વ વસ્તુ છે. તસ્માદ યુક્તમ, અને એટલા માટે જે કહેવામાં આવ્યું કે વિજ્ઞાનમય જે છે એ આત્મા બ્રહ્મ છે. કિમ ચ વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ સર્વે દેવાહ. આગળ મેં કીધું બ્રહ્મ જ્યેષ્ઠમ ઉપાસતે, પછી મંત્ર કયો છે? બ્રહ્મ જ્યેષ્ઠમ ઉપાસતે. વિજ્ઞાનમ દેવા સર્વે, આ સર્વ દેવતાઓ પણ કોણ છે? આ વિજ્ઞાનમ જ છે. તો કે કેમ? જો સમજ શંકરાચાર્યજી આપણે બહુ સરસ રીતે સમજાવે. વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ સર્વે દેવાહ ઇન્દ્રાદયઃ જ્યેષ્ઠમ પ્રથમજત્વાत् સર્વ પ્રવૃત્તિનામ વા તત્પૂર્વકત્વાચ્ચ. કે આ ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ પણ ઇન્દ્રાદિ બન્યા કેવી રીતે? વિચાર, એમણે પણ શું કર્યું? કર્મ કર્યું, પુણ્ય મેળવ્યું, અને પછી શું થયું? કેતમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. તો આ ઇન્દ્રાદિઓએ પણ શું કર્યું છે? અનેક પ્રકારથી કર્મ કર્યા જ છે. જો વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? છેવટે આ બધાનું કારણ તો કોણ છે? વિજ્ઞાનમય હિ અદ્રષ્ટ દ્વારા કારણમ. આ વિજ્ઞાનમય છે, જેને કારણે અદ્રષ્ટ પુણ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તો પુણ્ય ઉત્પન્ન કરવાનું કારક તો કોણ છે? આ વિજ્ઞાનમય છે. વિજ્ઞાનમયને કારણે આ પુણ્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલું જ નહીં, એ જે પુણ્ય ઉત્પન્ન થયું એ પુણ્યને કારણે પછી શું કરવાનો છે? સ્વર્ગાદિ ભોગ એ ભોગવે છે. જા સમજ. એટલું જ નહીં, એ કયા પ્રકારના ભોગ ભોગવે છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જ્યેષ્ઠમ. જો આ સમજ, બધાથી મોટું હોવું ને એ પણ એક આનંદ છે. જ્યેષ્ઠમ, આ ઇન્દ્ર કોણ છે? જ્યેષ્ઠ. જ્યેષ્ઠ એટલે પહેલો જે જન્મે ને એને જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા એમ કે. રામજી કોણ છે? જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા. 4 માં પહેલો જન્મ કોને થયો હતો? રામજીનો. તો કે ઇન્દ્રાદય જે છે બધા કોણ છે? જ્યેષ્ઠમ છે. તો કેમ જ્યેષ્ઠમ છે? પ્રથમજમ, પહેલા ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ, પછી બીજા બધા લોકની ઉત્પત્તિ થઈ. તો સૌથી પહેલા જન્મ કોનો થયો? ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓનો થયો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઇન્દ્રાદય જ્યેષ્ઠમ પ્રથમજત્વાत्. કેમ? સર્વ પ્રવૃત્તિનામ વા તત્પૂર્વકત્વાत् પ્રથમજમ. આ વિજ્ઞાન જે છે, વિજ્ઞાનમય જે છે, એને પ્રથમજમ કહેવામાં આવ્યું. કેમ? કારણ કે એને કારણે આ બધું કર્તૃત્વ છે, તો જ પછી આ કર્મફળ છે. કર્તૃત્વ વિના કોઈ કર્મફળ આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી. તત્પૂર્વકત્વાચ્ચ પ્રથમજમ વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ ઉપાસતે ધ્યાયંતી. આ ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ પણ દેવતાઓ કોને કારણે બન્યા? એમણે પણ શું કર્યું છે? આ વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મ છે એ પ્રકારની ઉપાસના કરી છે. એ ઉપાસનાના ફળ રૂપે જ પછી એમને શું મળ્યું છે? આ સ્વર્ગાદિ લોકની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તસ્મિન વિજ્ઞાનમયે બ્રહ્મણી અભિમાનમ કૃત્વા ઉપાસતે ઇત્યર્થઃ. વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ એનો અર્થ શું થયો? જય શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ સમજાવે કે વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ એમ કહેવામાં આવ્યું, એનો અર્થ શું થયો? અન્નમય બ્રહ્મ નથી, પ્રાણમય બ્રહ્મ નથી, મનોમય બ્રહ્મ નથી. હવે એ બ્રહ્માત્મા કોણ છે? વિજ્ઞાનમય. અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય. તો આ વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મ છે, અને એ પ્રકારની જેને ઉપાસના કરી છે, ધ્યાન કર્યું છે. કેવી રીતે? આ વિજ્ઞાનમયમાં જ બ્રહ્મણી અભિમાનમ કૃત્વા. હું વિજ્ઞાનમય છું. હું અન્નમય નથી. અભિમાન એટલે શું છે? અહમ બુદ્ધિ કરવી. આપણું અભિમાન ગુજરાતી, આગળ મેં કીધું આ બધા શબ્દો છે ને આપણા નહીં પકડવાના. ગુજરાતીમાં અભિમાન કહીએ એટલે કઈ ભલતો જ અર્થ થઈ જાય. વિજ્ઞાનમયમાં અભિમાન કરવું એટલે કે અહમ બુદ્ધિ કરવી. તો અન્નમયમાંથી બ્રહ્મ બુદ્ધિ હટાવી, અહમ બુદ્ધિ હટાવીને પ્રાણમય બ્રહ્મ કર્યું.
પ્રાણ બ્રહ્મમાંથી મનોબ્રહ્મ કીધું. મનોબ્રહ્મમાંથી હવે શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે? વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ. તો જે મનુષ્ય આ પ્રકારથી વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ એટલે કે હું વિજ્ઞાન છું, આ કોઈ વસ્તુ હું અન્ય કોઈ અન્ન પ્રાણ કે મન હું નથી. જો ધીમે ધીમે અહમ બુદ્ધિ શું કરવાની છે? હટાવતા જવાનું. જેમ ઉપનિષદ ભણીએ ને પેલી અહમ બુદ્ધિ હટવી જોઈએ. આપણે બાપુ ત્યાં ને ત્યાં આગળ આવશે આ બધી શંકરાચાર્ય ચર્ચા કરવાના કે અન્નમય કોષને પણ અંદર એટલે કે વધુ સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક પ્રાણમય છે. તો પછી હું અન્નમય નથી. પ્રાણમયથી પણ સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક મનોમય છે. તો પ્રાણમય હું નથી. પણ કે હું ક્યારે કહું છું કે હું પ્રાણ છું? જા વિચાર. કોઈ એવું કહે છે હું પ્રાણ છું? કોઈ એવું કહે છે હું દેહ છું? તો તમે શું કામ કહો છો? કોઈ એવું કહેતું જ નથી. જા વિચાર. કોઈ એવું કહેતું નથી હું દેહ છું. પણ હું લાંબો છું, ટૂંકો છું, કાળો છું, ગોરો છું, હું 40 વર્ષનો, હું 60 વર્ષનો. આ બધા કોના ગુણધર્મ છે? દેહના જ છે. તો જ્યાં સુધી દેહમાં અહમ બુદ્ધિ નહીં હોય ત્યાં સુધી દેહના ગુણધર્મમાં અહમ બુદ્ધિ થઈ શકે? એ જ રીતે હું પ્રાણમય છે એવું કોઈ કહેતું નથી. પણ મને ભૂખ લાગી, મને તરસ લાગી. આ ભૂખ અને તરસ કોના ગુણધર્મ છે? પ્રાણના છે. જો આ સમાન વાયુ છે જે આપણને કહે છે ભૂખ લાગી, સમાન વાયુ કહે છે પેટ ભરાઈ ગયું. તો હું તરસ્યો છું, હું ભૂખ્યો છું. પોપટ તરસ્યો નથી, પોપટ ભૂખ્યો નથી. આંબાની ડાળે બેસીને મજા કરે. આમ ભૂખ તરસ ને પણ કોનો ગુણધર્મ માન્યો? ભૂખ તમને લાગી કે પેટને લાગી? જો વિચાર. મને ભૂખ લાગે ને પછી કોઈને હું જોઉં નહીં, પહેલા મને ખાવાનું જોઈએ. ભૂખ લાગે ને પછી પેલો જે તફડે ને, વિચાર. તો ભૂખ ને પોતાનો ગુણધર્મ માની લીધો. એનો શું થાય? હજી પ્રાણમાં અહમ બુદ્ધિ. એનો અર્થ એવો નથી કે વ્યવહારમાં વાક્ય વાપરવાના. જો આ સમજ. મારા પેટને ભૂખ લાગી, મને ભૂખ લાગી. વ્યવહારમાં તો શું કરવાનું? મને ભૂખ લાગી જ બોલવાનું. પણ સમજદારી તો શું રાખવાની? ઋષિકેશ હરિદ્વાર જાઓ તો આવા કેટલાક મહાત્માઓ જોવા મળે. જા એમની વાણી સાંભળો મજા આવે. इस शरीर को अभी भोजन की आवश्यकता है. શું કે? ત્યાં કોઈને એવું પૂછાય ને તું ક્યાં રહે છે? જો આ સમજ. આપકા આસન કહાં હૈ? શું પૂછવાનું? તમે ભાષા બદલો એટલે શું થવાનું? કઈ થાય નહીં. જો સમજ. મને ભૂખ લાગી જ કહેવાનું છે. ગ્રહસ્થ ખાય ને એને ભોજન કહેવાય, અને સાધુ ખાય ને તેને ભિક્ષા કહેવાય. જાણે ભોજન કે ભિક્ષા કે કેલરી તો 5000 જ છે. આ સમજવાનું. આ મહાત્મા બધા પછી વજન છે. વજન કેમ વધે? એ લોકો શું માને? અમે તો ભિક્ષા, એટલે ભિક્ષા ખાય તો 5000 કેલરી છે. એટલે 2 લાડવા ખાય, કેરીનો રસ ખાય. આપણા વાણીમાં એવું બધું લાવવાની જરૂર નથી. પણ ક્યાં લાવવાનું? સમજદારીમાં લાવવાનું છે કે ભૂખ મારો ગુણધર્મ નથી, તરસ મારો ગુણધર્મ નથી. મનોમય બ્રહ્મ. પણ કે મન પણ હું છું. અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય. આ મનની વૃત્તિઓ છે. હું કોણ છું? આ વૃત્તિનો સાક્ષી છું. જો મનની વૃત્તિ કહે ને ત્યારે કઈ બહુ સમજમાં નહીં આવે. પણ મનની અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ છે. શાંત વૃત્તિ છે, વિક્ષેપ વૃત્તિ છે, ઘોર વૃત્તિ છે. આ પાતંજલિ યોગની ચર્ચા કરીએ ને એમાં આ અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓનો શું કરવામાં આવે છે? વિચાર કરવામાં આવે.
અરે દેવી સૂક્તનો પણ પાઠ કરો ને, આપણને એમ લાગે દેવી સૂક્તનો પાઠ કરીએ ને ખરેખર તમારું મનોમય જ છે. જો આ સમજો, શાંતિ રૂપેણ સંસ્થિતા, કાંતિ રૂપેણ સંસ્થિતા, વૃત્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા. જો વિચાર, આ બધા કોના ગુણધર્મ છે? આપણું મન જ છે. વિચાર, તુષ્ટિ રૂપેણ સંસ્થિતા, નિદ્રા રૂપેણ સંસ્થિતા, આ બધા કોના ગુણધર્મ? ખરેખર દેવીની ઉપાસના પણ કઈ રીતે છે? આ મનની વિવિધ વૃત્તિઓ રૂપે. જો બધી સૂક્ષ્મતા લોકો સમજે, લોકો આ બાપુ આમ આગ લાગી પડે, પાસ થઈ ગયો, વાત પતી ગઈ. સંપૂર્ણ દેવી સૂક્ત જે તમે જુઓ તો દરેક વૃત્તિ છે. તુષ્ટિ રૂપે પણ એક દેવી છે, નિદ્રા રૂપે પણ એક દેવી છે, બુદ્ધિ રૂપે પણ એક દેવી છે, તુષ્ટિ રૂપે પણ એક દેવી છે, કાંતિ રૂપે પણ એક દેવી છે. એટલું જ નહીં, ભ્રાંતિ રૂપેણ સંસ્થિતા. જો આ સમજો, બુદ્ધિ પણ એક દેવી છે, ભ્રાંતિ પણ શું છે? મનની વૃત્તિ જ છે. નિદ્રા પણ એક દેવી છે, કાંતિ પણ કોણ છે? એક દેવી. આમ તમારે મનમાં જે પણ વૃત્તિઓ ઉઠી રહી છે, સર્વ વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન તો એ ચૈતન્ય જ છે. પણ એ વૃત્તિ તમે છો, એ વૃત્તિ તમારો ગુણધર્મ છે નહીં. અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય, આ મનોમય પણ તમે નથી. મનોમયને પણ અંદર એનાથી વધુ સૂક્ષ્મ, એનાથી વધુ વ્યાપક આ વિજ્ઞાનમય છે. જો આ સમજ, તો મનોમય પણ હું નથી. મનની ગમે એવી વૃત્તિ ઉઠે, વિક્ષિપ્ત વૃત્તિ ઉઠે ત્યારે પણ શું કહેવાનું? હું આ વિક્ષિપ્ત વૃત્તિનો સાક્ષી નિર્વિકારી ચૈતન્ય છું. જો આને આ સમજવા માટે, આ સમજદારી કેળવવા માટે પેલા બળની જરૂર પડે. આગળ મેં ચર્ચા કરી કે આને માટે શું જરૂર પડે? આ બળની જરૂર. નાયમાત્મા બલહીને ન લભ્ય. હું મન નથી, વૃત્તિ હું નથી, એને માટે પણ શું કરવું પડે? આ બળની જરૂર પડે. આ સમજ. ઈચ્છા હું છું જ નહીં. હું તો કોણ છું? ઈચ્છાનો સાક્ષી છું. ત્યાંથી પેલી અહમ બુદ્ધિ શું કરવાની છે? હટાવવાની છે. મનમાં વિક્ષેપ થઈ ગયો. જો એટલા માટે કહું, રડતા રડતા પણ કહી શકવું જોઈએ, હું નિર્વિકારી બ્રહ્મ છું. હું રડતો નથી. કોણ રડે છે? આ મન રડી રહ્યું છે. ક્રોધ આવે ને ત્યારે કરી દો. એટલે કહું, આ પ્રયોગ જ કરવાનો. ક્રોધ આવે ને ત્યારે શું કરવાનું? મને ક્રોધ આવતો નથી, ક્રોધ મારો ગુણધર્મ નથી, હું ક્રોધનો પણ સાક્ષી છું. જાવી છે. ક્રોધ આવવાથી શું ચૈતન્ય વિકારી બની ગયું? આ મનીષા પંચકમની વાત કરી ત્યાં બહુ સુંદર કહે છે શંકરાચાર્ય કે સૂર્યનો જે સવિત્ર પ્રકાશ, તો કે ત્યાં આગળ આ સંસ્કૃત ભાષા બહુ અલંકારિક. તો સૂર્ય શબ્દ વાપરવાનું શું કહે છે? આકાશ મણિ. આકાશનો કોણ છે? એ મણિ. બધાનો શબ્દ વિચાર. તો કે આ આકાશ મણિ જે છે એનો પ્રકાશ ગંગા નદી પર પડે કે એનો પ્રકાશ પેલી ચાંડાળના ઘર પાસેથી જતી જે ગટર છે એ ગટરના પાણીમાં એનું પ્રતિબિંબ પડે કે સૂર્ય શું થશે? ગંગામાં એ પ્રકાશ પડવાથી પવિત્ર થઈ જશે. અને પેલા ચાંડાળના ઘર પાસેની જે ગલીમાંથી ગટર નીકળી રહી છે જેમાં લોહી ને બધું જ છે, જ્યાં સમજ, તો કે આ પ્રકાશ મલિન થઈ ગયો. પ્રકાશ કેવો છે? અસંગ છે. એ જ રીતે એ ચૈતન્યમાંથી ક્રોધ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ, ચૈતન્ય ક્રોધિત થઈ ગયો. જો એટલે આ બળ જોઈએ. હું આ વૃત્તિ નથી, એ શું કરવું પડે? તમારે એ સમજદારી કેળવવી પડે. અંગ્રેજીમાં એના માટે બહુ સરસ શબ્દ, યુ હેવ ટુ ક્રિએટ એ થંબ સ્પેસ. એક અંગૂઠા જેટલું અંતર કરવાની જરૂર. મનથી શું કરવાની જરૂર છે? અંતર કરવાનું. હું મન નથી.
આ ભૌતિક અંતર નથી. જો સમજ, આ અંતર ક્યાં ઘડી છે? સમજદારીના સ્તર પર. અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય એમ જયારે કહેવામાં આવે તો આ સમજદારી આપણા મનમાં આવવી જોઈએ કે મનમાં વૃત્તિઓ ઉઠી રહી છે, મન વિક્ષિપ્ત છે, મન શાંત છે, મનમાં ઘોર વૃત્તિ છે. જો આ બધી ચર્ચા ગીતામાં છે. આ સમજ 14મા અધ્યાયમાં ભગવાન સ્પષ્ટ રીતે કહે કે આ જગતમાં એવું કોઈ નથી જે આ 3 ગુણથી મુક્ત હોય. સાત્વિક ગુણ કહીએ એ પણ શું છે? વૃત્તિ છે. એ સાત્વિક ગુણને કારણે આપણી બુદ્ધિમાં જ્ઞાનની વૃત્તિ છે, સુખની વૃત્તિ છે. સત્વાત સંજાયતે જ્ઞાનમ. આ સત્વને કારણે જ્ઞાન જન્મે છે. તો જ્ઞાન પણ શું છે? વૃત્તિ છે. સાત્વિક વૃત્તિ હોય. આ રજસ છે. રજસને કારણે શું થાય છે? પ્રવૃત્તિ થાય છે, ઈચ્છા છે. આ તામસ છે, નિદ્રાલસ્ય પ્રવાદ. તો એક સાત્વિક વૃત્તિ છે, એને શાંત વૃત્તિ કહેવાય. પેલી રાજસિક વૃત્તિ છે, એને વિક્ષિપ્ત વૃત્તિ કહેવામાં આવે. પેલી તામસિક વૃત્તિ છે, એને ઘોર વૃત્તિ કહેવામાં આવે. એનો અર્થ શું થયો? શાંત વૃત્તિ હોય, વિક્ષિપ્ત વૃત્તિ હોય કે ઘોર વૃત્તિ હોય, ચૈતન્ય તો કેવું છે? ગુણાતીત. એટલા 14મા અધ્યાયનું નામ શું છે? ગુણાતીત વિભાગ યોગ. આ બધા ગુણોથી ચૈતન્ય તો આત્મા ચૈતન્ય કેવું છે? અસંગ છે. એનો અર્થ શું થયો? પ્રકાશમ છે, પ્રવૃત્તિમ છે, મોહમેવ ચ પાંડવ. બુદ્ધિમાં પ્રકાશ એટલે કે જ્ઞાન અને આનંદ છે. પ્રવૃત્તિ છે એટલે કે રજસ છે, ઈચ્છા છે, મહત્વાકાંક્ષા છે. એ જ રીતે મોહ છે, ભ્રાંતિ છે. પણ આ બધા કયા સ્તર પર છે? વૃત્તિના સ્તર પર છે. ચૈતન્ય બધાથી કેવું છે? અસંગ છે. અને જે પોતાને નિર્વિકારી ચૈતન્ય જાણે છે, અસંગ બ્રહ્મ જાણે છે, ન દ્વેષ્ટિ પ્રવૃત્તાની. આ બધી વૃત્તિઓની પ્રવૃત્તિ થાય છે, એનો એ દ્વેષ કરતો નથી. નિવૃત્તાની ચ ન કાંક્ષતી. આ વાક્ય બહુ સરસ છે. મનની વૃત્તિ કોઈ પણ હોય, એ મનની વૃત્તિની પ્રવૃત્તિનો એ દ્વેષ કરતો નથી. મારી જો એટલે કહું, યોગી પોતાના મનને શું કરતો રહે? આપણી બિલકુલ દેશી ભાષામાં શું કહેવાય? એ મચડ જ કરતો હોય. નહીં, મારા મનમાં શું થવું જોઈએ? સાત્વિક વૃત્તિ, શાંત વૃત્તિ. વેદાંત શું કહે છે? પ્રવૃત્તિના દ્વેષ્ટિ. મનમાં કોઈ પણ પ્રકારની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, સાત્વિક હોય, તામસિક હોય, રાજસિક હોય, એ શું કરે? એનો દ્વેષ કરતો. એટલું જ ને, એની નિવૃત્તિ પણ ઈચ્છતો નથી. યોગી ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. એ શું કરવા માંગે છે? આ બધી વૃત્તિને હટાવી દો. આ બધા શું માને? આ બધી વૃત્તિઓ શાંત થઈ જશે ત્યારે પેલો આત્મા પ્રગટ થશે. સબમરીન છે આત્મા. આત્મા સબમરીન છે. પેલો વૃત્તિમાં આમ ડૂબી ગયો આત્મા. હવે શું કરવાનું? આ વૃત્તિ હટાવીને આત્માને શું કરવાનો? બહાર કાઢવાનો. ભગવાન ત્યાં શું કહે? નિવૃત્તાની ન કાંક્ષતી. એને એ નિવૃત્તિની ઈચ્છા પણ નથી. પ્રવૃત્તિનો દ્વેષ કરતો નથી, નિવૃત્તિ કરવાની પણ ઈચ્છા જ નથી. આમ આ દેવી જ છે. ભ્રાંતિ કહીએ, નિદ્રા કહીએ, બુદ્ધિ કહીએ, કાંતિ કહીએ, શાંતિ કહીએ. ત્યાં દેવી સૂક્તમાં પણ દેવીની જે ઉપાસના છે કઈ રીતે છે? આ બધી મનની વૃત્તિ જ છે. શ્રદ્ધા રૂપેણ. બુદ્ધિ કીધું, શ્રદ્ધા કીધું. આ બધી મનની શું છે? વૃત્તિ છે. પણ હું કોણ છું?
અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય, આ મનોમય હું નથી. વૃત્તિઓ ઉઠતી રહે છે. જો આ સમજ, પણ આ સમજ ક્યારે આવે? અને વિરોધાભાસ કહેવાય. આ સમજ આ પ્રકારની વૃત્તિઓથી અભિન્ન અસંગ નિર્વિકારી ચૈતન્ય હું છું, એ સમજ ક્યારે આવે? મન સાત્વિક હોય તો આવે. જાણ કે રજસ છે ત્યાં તો વિક્ષેપ છે, તમસ છે ત્યાં નિદ્રા છે, એટલે ત્યાં જ્ઞાન શક્ય નથી. જ્ઞાન માટે તો શાની જરૂર પડે? સત્વ સંજાયતે જ્ઞાનમ. તો મનને સાત્વિક બનાવવું પડે. જો એટલે એકદમ પ્રારંભમાં ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને કહી દીધું, અર્જુન સત્વનિષ્ઠ, આ સાત્વિક તું બન. સાત્વિક બનીએ ખરા, પણ સાત્વિક બન્યા પછી એક વાર જયારે આ જ્ઞાન થઈ ગયું પછી શું છે? પછી એ રાજસિક હોય કે તામસિક હોય કોઈ ફરક પડતો નથી. આ સમજો. એટલે સત્વાન અમારે સાત્વિક ની કોઈ જરૂર નથી, હું તો અસંગ છું. પેલો કર્મ કરવામાંથી જ ઊંચો આવતો નહીં હોય, એ અસંગ બોલી શકવાનો? કેમ? વિજ્ઞાનમ કર્મ યજ્ઞમ તનુતે કર્માણી ચ તનુતે. આ કર્તૃત્વમ છે. મનની વૃત્તિઓ હું નથી, પણ કરતા હું છું. હું કરું. ગીતામાં ભગવાન એ જ કે અહંકાર વિમૂઢ આત્મા કર્તાહમ ઇતિ મન્યતે. આ દેહાદી મન બુદ્ધિમાં અહમ બુદ્ધિ કરીને, અહંકાર એટલે શું છે? અહમ બુદ્ધિ કરીને બેઠો અને શું માને છે? હું કર્મ કરું છું. આ કર્તૃત્વ છે. એટલે એ શું કે છે? આ કર્તૃત્વ જે છે એ કર્તૃત્વ કોણ છે? ફક્ત એક શરીરમાં નથી. વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ ઉપાસતે. આ વિજ્ઞાનમય છે એ જ બ્રહ્મ છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન શક્તિનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય તમે છો. આ પ્રકારથી જે ઉપાસના કરે છે, ઉપાસતે ધ્યાયંતી. આ પ્રકારથી શું કરવાનું છે? સમષ્ટિ જ્ઞાનનું જ્યારે ધ્યાન કરવામાં આવે છે, તસ્મિન વિજ્ઞાનમયે બ્રહ્મણી અભિમાનમ કૃત્વા. જો આપણે અહીંયાથી જ શરૂ કરેલું આ સમજ. આમ અન્ય સર્વમાંથી અભિમાન હટાવીને શું કરવાનું છે? વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મણી અભિમાનમ કૃત્વા. હું વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મ છું. આ પ્રકારથી જ્યારે ઉપાસના કરે છે, તસ્માત તે મહતઃ બ્રહ્મણઃ ઉપાસનાત. આ પ્રકારની આ મહાન બ્રહ્મ જે છે, વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મ એટલે કે જ્ઞાન શક્તિની આ પ્રકારથી જ્યારે ઉપાસના કરે છે, શું થાય છે? જ્ઞાન ઐશ્વર્યવંત ભવંતી. આમ અન્ય સર્વમાંથી અહમ બુદ્ધિ હટાવીને, જો આ સમજો, આ બહુ જરૂરી છે. ના અમે તો બધામાં જ અહમ બુદ્ધિ રાખીએ, એ ચાલે નહીં. જો આ સમજો, વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ ઉપાસતેનો અર્થ શું થયો? આ અન્ય સર્વમાંથી અહમ બુદ્ધિ શું થવી જોઈએ? હટી જવી જોઈએ. અન્ય સર્વમાંથી જો અહમ બુદ્ધિ હટી નથી તો વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ ઉપાસતેનું ફળ મળતું નથી. આગળ શંકરાચાર્યજી એ આપણને સમજાવશે. એટલે અહીંયા કહે છે આ પ્રકારથી જે બ્રહ્મમાં જ અહમ બુદ્ધિ, વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મમાં અહમ બુદ્ધિ કરીને બેઠો છે, એને સર્વ પ્રકારના જ્ઞાન અને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે કોનું ચિંતન કરે છે? જ્ઞાન શક્તિમત બ્રહ્મનું ચિંતન કરે છે, તો એને સર્વ પ્રકારના જ્ઞાન અને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. તચ્ચ વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ ચેત યદિ વેદ વિજાનાતિ ન કેવલમ વેદ એવ. અહીંયા ઘડી બહુ સરસ ચર્ચા શ્રુતિમાં કે આ વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ એ ઉપાસના કરવાની છે. તો શ્રુતિમાં આપણને જરાક પેલી લાલ બત્તી બતાવે છે. વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ ચેત વેદ. આ પ્રકારથી હું વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મ છું એ જાણે છે. તસ્માત ન પ્રમાદયતિ.
પણ એ વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મની ઉપાસના જ્યારે કરી રહ્યો છે ત્યારે એને પ્રમાદ કરવો જોઈએ નહીં. જાસંગ તો કે હું વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મ છું એવું જ્યારે ચિંતન કરું છું તો ત્યારે પ્રમાદ કયો થઈ શકે? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે બાહ્યેષુ અપી અનાત્મસુ, બાહ્યેષુ અપી અનાત્મસુ. તે બહુ સરસ છે. અન્યોંતર આત્મા કીધું ને એટલે એની પણ અંદર એમ કીધું. અન્નમયની અંદર મનોમય છે, મનોમયની અંદર વિજ્ઞાન, અન્નમયની અંદર પ્રાણમય છે, પ્રાણમયની અંદર મનોમય છે, મનોમયની અંદર વિજ્ઞાનમય. હવે રિવર્સ જઈએ તો શું થાય? વિજ્ઞાનમયની બહાર કોણ છે? મનોમય છે. મનોમયથી બહાર કોણ છે? પ્રાણમય. પ્રાણમયથી બહાર કોણ છે? અન્નમય. તો આ અન્નમય, પ્રાણમય અને મનોમય કેવા થઈ ગયા? બાહ્યેષુ આત્માસુ. આ બધા કેવા થઈ ગયા? હવે બહાર થઈ ગયા. બહાર એટલે હું માંથી બહાર થવા જોઈએ. આમ બહાર નથી કરવાનું. અત્યારે બધા હુંમાં ઉમેરાયેલા છે. અત્યારે હુંમાં ઉમેરાયા છે એ બધા શું થવા જોઈએ? બહાર થઈ જવા જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે બાહ્યેષુ અપી અનાત્મસુ. આ બધા કેવા છે? બહાર છે એટલું જ નહીં, આ બધા દ્રશ્ય છે, અનાત્મા છે. આત્મા, અનાત્માનો અર્થ શું થાય? આત્મા એટલે કે હું નથી. અહીં અનાત્મા એટલે જડ એમ નહીં માનવા. અનાત્માનો અર્થ શું કરવાનો? હું નથી. આ બધા બહાર છે, બહારના છે. જા સમજો, બહારથી કોઈ આવ્યું. જા વિચાર, આ શબ્દ બહુ મજાનો છે. બહાર, બહારથી આવ્યો એનો અર્થ શું થાય? જ્યાં સાપેક્ષ છે. આ સમજો, નવસારીથી આવ્યો તોય શું કહીએ? એ બહારથી આવ્યો. મહારાષ્ટ્રથી આવ્યો તોય શું કહીએ? બહારથી. અને અમેરિકાથી આવ્યો તોય શું કહીએ? બહારથી આવ્યો. પેલી બાહ્ય બુદ્ધિ છે ને, એવી જ બાહ્ય બુદ્ધિ ક્યાં થવી જોઈએ? અન્નમય બાહ્ય છે, પ્રાણમય બાહ્ય. જો વારંવાર એટલે કહું છું, આ વારંવાર એટલે બોલું છું કે એ પ્રકારની બુદ્ધિ આપણે શું કરવાની? એ પ્રકારથી ઉપાસના કરવાની. એટલા માટે અહીંયા કીધું. જો આ સમજો, આદેશ છે. ઉપાસતેનો શું થયો? જે આ પ્રકારથી ઉપાસના કરે છે. આ સમજો, અને ઉપાસના કરે છે એમ જયારે કહેવામાં આવે ને, એનો શું થયો? ઉપાસના કોને? જો શિક્ષાવલ્લીમાં બધા જોઈ ગયા. વિજાતીય વૃત્તિ તિરસ્કારેણ સજાતીય વૃત્તિ પ્રવાહ. અન્ય સર્વ વિરોધી વૃત્તિઓને બાદ કરી દઈએ અને સજાતીય વૃત્તિ પ્રવાહ દીર્ઘકાળ પર્યંત આ પ્રકારથી શું કરવામાં આવે? ઉપાસના કરવામાં. જો એટલા તમે કોઈ પણ પુરાણ વાંચો અને રામાયણ વાંચો કે ભાગવત વાંચો, ત્યાં ચર્ચા જે બધી છે એ કેવી છે? એટલે રામાયણમાં પણ શું કે રાવણે 1000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી. પેલું 1000 થી નીચું તો આવે જ નહીં. આ સમજજો. ઇન્દ્રએ 10,000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી. ભાગવત નો પ્રારંભ જ ક્યાંથી થાય? કે શૌનક આદિ મુનિઓએ 100 વર્ષ યજ્ઞ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. આપણે એક સત્યનારાયણની કથા કરવી હોય ને, પેલો ઊંચો નીચો થતો હોય. જા, એમણે શાનું આયોજન કર્યું? 100 વર્ષ યજ્ઞ કરવાનું આયોજન. જા, એટલે જ મેનેજમેન્ટ શીખવું હોય તો અહીંયાથી શીખવાનું. વિચારી દો કે એ લોકોનું આયોજન કેવું હશે કે 100 વર્ષ સતત શું થતું? જો મહાશાલઃ શૌનકઃ, મુંડક ઉપનિષદમાં એ શૌનકને શું કહેવામાં આવ્યા છે? મહાશાલઃ. વિચાર, આ બધાનું આયોજન મેનેજમેન્ટ કેવું હશે? પણ 1 વર્ષ ને 2 વર્ષની ચર્ચા જ નથી. 100 વર્ષ યજ્ઞ કર્યો, 1000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી, 10,000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી.
કેમ? કોઈ પણ ઉપાસના હોય એ શું કરવું પડે? દીર્ઘકાળ પર્યંત કરવું પડે. એક દિવસમાં એ આવી શકે જ નહીં. કેમ? જન્મો જન્મથી આપણને શું આદત પડી ગઈ? હું દેહ છું, હું પ્રાણ છું, હું મન છું, હું બુદ્ધિ છું. આપણને શું થઈ ગઈ છે? આદત પડી ગઈ. આ ઘરમાં રંગકામ કરાવીએ, રંગકામ કરાવતી વખતે સ્વિચ બોર્ડ બદલીએ, એટલે ડાબી બાજુ સ્વિચ બોર્ડ હતી એને બદલે શું કરી નાખી? પેલી જમણી બાજુ. પેલું રંગકામ થઈ ગયું, પૈસા જ આપી દીધા, બધું જ થઈ ગયું, અને આપણે જ નક્કી કર્યું જમણી બાજુ કરો. પણ લાઈટ ચાલુ કરવા દઈએ ત્યારે શું કરીએ? આજ તો ક્યાં જવાનું? પણ ડાબી બાજુ જ. બેઝિનના નળમાં એવું જ થાય. પેલો બેઝિનનો નળ ઉપરનો બગડી જાય એટલે આપણે શું કરીએ? નીચેનો કોક વાપર. 5 જ દિવસ પેલો નીચેનો કોક વાપરે, પેલો પ્લમ્બર આવીને રિપેર કરી જાય, છતાં પણ 6 દિવસે શું થાય? પેલો વાંકો તો વળે જ. જો આ સમજજો, 5 દિવસમાં જો આદત પડતી હોય કે 5 વર્ષ એક ઘરમાં રહીને આદત પડતી હોય, તો જન્મો જન્મથી શું છે? હું દેહ છું, હું પ્રાણ છું. વિચાર. આમ દીર્ઘકાળ પર્યંત ઉપાસના શબ્દ શું બતાવે? દીર્ઘકાળ પર્યંત આ પ્રકારથી આપણે ચિંતન કરવું પડે. હું મનોમય નથી, હું મનોમયનો સાક્ષી ચૈતન્ય, હું વિજ્ઞાનમય છું. જાસન. આમ મનોમય હું નથી. હું કોણ છું? વિજ્ઞાનમય બ્રહ્મ હું છું. જો એટલે જ તમને 1 મહિનો મળે. જો આ સમજ. આ 1 મહિનો મળે ત્યારે શું કરી લેવાનું? ના ના, તમે 1 મહિનો જાઓ ને, બીજા બધા કામ પતાવીએ. જો આ સમજ. કામ પતાવવાના તો ખરા, તો ભેગું ભેગું શું છે? આ ચિંતન પણ થવું છે. ઉપાસતે શબ્દ દ્વારા શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? આ ઉપાસના કઈ દીધું? એનો શું થયો? અન્ય સર્વએ પણ, આ દેવતાઓ પણ, જો હવે સમજો, દેવતાઓ પણ જ્યેષ્ઠ દેવતાઓ ક્યારે બને? પૂર્વજન્મમાં એમણે પણ શું કર્યું છે? આ પ્રકારથી ઉપાસનાઓ કરી છે. પૂર્વમ બ્રહ્મ ઉપાસનમ દેવૈઃ અનુષ્ઠિતમ અત્ર દેવત્વ અવસ્થાયામ જ્ઞાનાદિ ઐશ્વર્ય દર્શનમ. આ દેવતાઓ પણ કેમ દેવતાઓ બન્યા? આ પ્રકારથી એમણે ઉપાસના કરી હતી પૂર્વજન્મમાં, અને એ પૂર્વજન્મના કર્મના ફળ રૂપે અત્યારે એમને દેવત્વની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો એટલા માટે આ દેવતાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે કે દેવતાઓ પણ દેવતાઓ કોને કારણે બન્યા? એમની ઉપાસનાને કારણે. એ ઉપાસના એમણે કરી. ઇદાનીમ ઉપાધિ વિધિમ દર્શયતિ તચ્ચ વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ ઇતિ પ્રકૃત ઉપાસન દૌર્બલ્ય સૂચનાર્થ. પણ કે પ્રમાદ્ય તે શબ્દ કીધું. આ ઉપાસનામાં ક્યારેય પ્રમાદ કરવો જોઈએ નહીં. બાહ્યેષુ અનાત્મસુ. આ જેટલા પણ અન્ય જે છે બધા કેવા છે? બાહ્ય છે અને હું નથી. અનાત્મા એટલે શું છે? હું નથી. એટલે ટીકાકાર બહુ સરસ કહે છે કે આ પ્રમાદ કેમ થાય છે? પ્રકૃત ઉપાસન દૌર્બલ્ય સૂચનાર્થ. કે આ બધી દુર્બળતા કોની છે? ભલે અવિજ્ઞાન બ્રહ્મ છે એમ સમજવામાં આવ્યું, પણ પાછું આપણે તો શું કરી નાખીએ? વળી પાછું પેલું પ્રાણમય અન્નમયમાં જતા રહીએ. આ દુર્બળતાનું સૂચન કરે છે. અપ્રમાદ દૌર્બલ્ય સૂચનાર્થ દ્વિતીય છેદ શબ્દ. આમ 2 પ્રકારથી પ્રમાદ છે. 2 પ્રકારની દુર્બળતા દર્શાવે. પહેલી દુર્બળતા કઈ છે? પ્રકૃત ઉપાસન દૌર્બલ્ય. કથંચિત ઉપાસને પ્રવૃત્તૌ તત્ર પ્રમાદ સંભવસ્ય આવશ્યકતા. ભલે ઉપાસનાનો આરંભ એણે કર્યો ખરો, પણ પેલું મન પાછું એનું શું થઈ જાય? વળી પાછું પ્રમાદ કરી નાખે, વળી પાછું અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરે. તો એને શું કરવું પડે? ન પ્રમાદ્યથી. આમ પ્રકૃત એટલે કે આપણને જન્મો જન્મથી આદત પડી ગઈ. જો બીજું શું કહે છે?
કે બાહ્ય શું એટલે શું થયું? અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરવાની આદત પડી છે એટલું જ નહીં. જો આ સમજો, આ પ્રમાદ કેમ થાય છે? અનાત્મામાં જ હું બુદ્ધિ, અહમ બુદ્ધિ નહીં. મુશ્કેલી આપણી ક્યાં છે? આપણે એમાં સુખ બુદ્ધિ કરીએ. એમાં શું કરી રહ્યા છે? સુખ બુદ્ધિ. આને પ્રમાદ કહેવાય. જાણ, પ્રમાદ એટલે ભૂલ કરવી. આ તમો ગુણના 3 વૃત્તિ છે. જો સમજો, તમો ગુણની 3 વૃત્તિ છે. એ નિદ્રા છે, આલસ્ય છે અને પ્રમાદ છે. નિદ્રા એટલે શું છે? બુદ્ધિ બંધ જ થઈ ગઈ, બુદ્ધિ કામ કરતી જ નથી, નિદ્રા કહેવાય. આળસ્ય કોને કહેવાય? આળસ કોને કહેવાય? બુદ્ધિ જાગ્રત છે, કર્તવ્ય શું છે એ પણ ખબર છે, તો પેલો ખાટલામાંથી ઊભો થાય જ નહીં. એને ખબર છે આ કરવાનું, ઊભો થાય જ ને, ખબર છે કરવાનું, બુદ્ધિ જાગ્રત છે, પણ એ કરે જ નહીં, એને આળસ કહેવાય. બીજો છે એ ઊભો થઈને કરે ખરો, પણ શું થાય? એક ફાઇલ કાઢે ને બીજી 4 પાડે. ભૂલ કરે, કરે ખરો પણ શું કરતો હોય? એ ભૂલ. જો આ બોલવામાં એવી જ તકલીફ છે. બોલે નહીં, બોલે અને બોલે ત્યારે શું કરતો હોય? એટલી બધી ગડબડ ને ભૂલ કરતો હોય. અને પ્રમાદ કહેવામાં આવે. અને શું કહેવામાં આવે? પ્રમાદ. ખરેખર જો આપણો દુશ્મન હોય ને તો આ પ્રમાદ છે. પ્રમાદો વૈ મૃત્યુ. શાસ્ત્ર શું કે? આ નિદ્રા મૃત્યુ નથી કહેતા, આળસ ને મૃત્યુ નથી કહેતા, પણ કોને મૃત્યુ કે છે? પ્રમાદો વૈ મૃત્યુ. આ પ્રમાદ મૃત્યુ છે. આ બધા અકસ્માત થાય કોને કારણે? ભૂલ આપણે કરીએ. અને નાની નાની ભૂલ, જો હું વારંવાર કહું, નાની નાની ભૂલ કરવાની જો આદત પડી ગઈ, પછી મોટી ભૂલ કરવામાં આપણને શરમ નહીં લાગે. એ તો થાય. તું ચાલ ને આગળ. જો આવી એનો અર્થ શું? પોતાની ભૂલ એ સ્વીકારતો નથી અને પોતાની ભૂલને સુધારવા એ તૈયાર જ નથી. માળા કરે ને તો એ જ હાલત, બોલે તો એ જ હાલત, ચેક લખે ને તો એ જ હાલત, અને ખાવા બેસે ને તો એ જ હાલત. એમ માનતા ને પેલો માણસ 60 વર્ષનો થાય એટલે ડાયો થઈ ગયો, એ જ હોય. એ 6 વર્ષનો જેવો હોય ને એવો જ 60 વર્ષનો, 6 વર્ષનો જેવું હોય ને એવું જ એનું વર્તન હોય, એવા જ એના વિચારો હોય, એવી જ એની અપેક્ષા હોય. પેલો નાનો હતો ને ત્યારે એને ફુગ્ગાની ઈચ્છા થતી, હવે પેલા જલારામના ખમણ માંગે. પણ ઈચ્છાની ગુલામી જતી નથી. સુખ બુદ્ધિ, અને શું કહેવામાં આવે? સુખ બુદ્ધિ છે. અનાત્મામાં સુખ બુદ્ધિ કરવી અને પ્રમાદ કહેવાય. ઉપાસનાના સ્તર પર વિચારીએ. ઉપાસના તો માનસિક છે. ઉપાસના તો છેવટે કેવી છે? માનસિક છે. એમાં કોઈ ભૌતિક કર્મ છે નહીં. તો ઉપાસનાના સ્તર પર જે ભૂલ છે, પ્રમાદ છે, એને શું કહેવામાં આવે? અન્યમાં સુખ બુદ્ધિ કરી લઈએ. માળા તો કરો, ચા જરાક જલેબી ખાઈ માળા કરું. જા એનો અર્થ શું છે? માળા કરતા વધારે સુખ એને ક્યાં દેખાય છે? જલેબી. આટલો એક ફોન કરું ને પછી હું ધ્યાન કરવા બસ. જો આ સમજ, જો મજાની વાત કહું, આ ધ્યાનમાં બધું જાત જાત નથી. ફોન કરવાનો બાકી હોય ને અને એ ધ્યાન કરવા બેસે શું થવાનું? હું એને આમ કહીશ, એ મને આમ કહેશે, પછી એને એટલે ધ્યાન કોનું થાય? પેલા ફોનનું ધ્યાન થાય. એટલે પેલો બાપડો શું વિચારે? પેલા હું ફોન કરી લઉં અને પછી ધ્યાન કરવા બેસ. જા સમજ. અને પેલો ફોન કરે અને પછી ધ્યાન કરવા બેસ. ફોન કરે પેલા બીજી 2 માહિતી આપેલી હોય, એટલે પછી ધ્યાનમાં શું ચિંતન થાય? એને મને એમ કીધું કાલે જ મળવાનું, કેમ કાલે કીધું? એટલે પછી શું થાય? આ
પેલા મૂર્ખની આગળ ચાલે કે પાછળ ચાલે, આના જેવું જ છે. આ સમજજો. ટેલિફોન કરું એને પહેલા ધ્યાન કરું કે પછી ધ્યાન કરું, એ બંને સરખું જ છે. આ સમજજો. સાંજે આપણો ધ્યાન યોગ ચાલે. એક નક્કી કરી લો, એક સમય નક્કી છે. આ મન જે છે બહુ અદભુત વસ્તુ છે. મન જેવી અદભુત વસ્તુ આ જગતમાં બીજું કોઈ નથી. અને છતાં બધા મહાત્માઓ કોને ફટકારતા હોય? વેદાંત ક્યારે મનને ફટકારતું જ નથી. જો આ વિચાર કેમ? આ મન તો ઈચ્છા શક્તિ છે. આ બુદ્ધિ શું છે? જ્ઞાન શક્તિ છે. આ મનને તમારે જે પ્રકારે વાળવું હોય એ પ્રકારે વળી શકે. અને એમ મન છે ને, હવે માતાજી આ 60 વર્ષે હું કાઠલો ચડવાનો જાય. કોઈ પણ ઉંમરે તમે તમારા મનને શું કરી શકો? વાળી શકો. આ સમજ. આ અમેરિકામાં આમે મંદી ચાલે. જો આ સમજો. અને ત્યાં સમાજ જેવું છે જ નહીં. અમેરિકામાં શું છે, આ પરદેશમાં તમે જાઓ ત્યાં સમાજ જેવું કઈ મળે નહીં. એટલે જે નિવૃત્ત થાય પછી કરવાનું શું? જા વિચાર. નિવૃત્ત થયા પછી શું કરવું? અને જ્યારે પતિ પત્ની બંને જણા કમાણી કરતા હોય અને બાળકો પણ નાની ઉંમરે કમાણી શરૂ કરી દેતા હોય, એટલે બાળકો માતા પિતા પર એટલો આધાર રાખતા નહીં, ભણવા પૂરતો આધાર રાખે. એટલે પછી પેલો પૈસા ભેગા થયા હોય, ધન હોય, પણ ઉંમર થઈ ગઈ હોય, કરવું સુધા વિચાર. એટલે અમેરિકામાં એક નવી વસ્તુ શરૂ થઈ કે પેલો છોકરો જે હોય ને, છોકરાનો છોકરો, જા સમજજો, આ બહુ મજાનું કે પેલો છોકરાનો છોકરો હોય ને એ કોલેજ જતો હોય, એની સાથે પેલો દાદા એની સાથે કોલેજ જાય. જા કેમ? તો ઘરે બેસીને કરવું શું? આપણે ત્યાં તો પેલું લગ્નમાં જવાનું હોય ને, આજે જન્માષ્ટમી છે, કાલ રામનવમી છે, ને પછી શ્રાવણ મહિનો છે, ચૈત્ર નવરાત્રી છે, ને આસો નવરાત્રી. આપણે ત્યાં ધાર્મિક પણ એટલી જ પ્રવૃત્તિઓ છે, સામાજિક પણ શું છે એટલી જ પ્રવૃત્તિઓ, અને પારિવારિક પણ શું હોવાનું? જો વિચાર, આ બધી પ્રવૃત્તિઓ ત્યાં નથી. જે પારિવારિક ઘરમાં લગ્ન નીકળે એટલે શું થાય? પેલા 10 જણા ઘરમાં રહેવા જ માંડે. માસી તમે આવી જાઓ, જો વિચાર. મામા તમે આવી જાઓ, જો વિચાર. ત્યાં મળે જ ને. એટલું કરવું છું. એટલે પેલા શું કરે? હવે ભાઈ તું જાય ને ત્યાં કે હું તારી સાથે કોલેજ આવું, એટલે પેલો કોલેજમાં એડમિશન મેળવે. જા સમજો. એટલે દાદા શું કરતો હોય? પેલો પૌત્રની સાથે બેસીને ભણે. એનો અર્થ શું થાય? કોઈ પણ ઉંમરે તમે ભણી પણ શકો અને મનને શું કરી શકો? બદલી શકો. જો હમણાં 6 મહિના પર કલકત્તામાં એક દાદા 100 વર્ષના છે. 100 વર્ષના છે દાદા. એટલે એમના પરિવારે આ 100 વર્ષ એમની ઉજવણી કરી. ઉજવણી કરીને પછી બધાએ કીધું દાદા હવે તમારે શું કરવું છે? કે ભાઈ મને હવે કોઈ ઈચ્છા નથી, પણ મને કોલેજમાં તું એડમિશન કરાવી જાય. જો વિચાર, આ મનને આપણે એમ માનવાની ઉંમરની સાથે મન અને બુદ્ધિને કોઈ સંબંધ નથી, પણ દીર્ઘકાળ પર્યંત એ ચિંતન આપણે કરીએ તો મન આપણું પણ શું થવાનું? બદલાય છે. હું શરીર જો વારંવાર કહું, આટલી બુદ્ધિ તો કેળવી જ લેવાની. હું દેહ નથી, હું મન નથી. જો મનમાં ગમે એવી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, એ મનની વૃત્તિ છે. હું કોણ છું? નિર્વિકારી સાક્ષી ચૈતન્ય. જો એટલે જ પ્રારંભમાં જ ભગવાન પણ કહી ગયા, અવ્યક્તોયમ અચિંત્યોયમ અવિકાર્યોયમ ઉચ્યતે. આ આત્મા કેવો છે? અવ્યક્ત છે, ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી. અચિંત્ય છે, મનનો વિષય નથી. અવિકાર્યોયમ, આત્મા કેવો છે? નિર્વિકારી. પણ મનને આ પ્રકારથી શું કરવું પડે? ઉપાસતે, આ પ્રકારથી ચિંતન કરાવવું પડે. એટલે શંકરાચાર્યજી શું કહે છે? પ્રમાદ ક્યાં થાય છે? આદત જે પડી ગઈ છે એમાં પ્રમાદ થતો હોય છે. બાહ્ય શું? અનાત્મ શું? આત્મભાવિ તત્વમ પ્રાપ્તમ
વળી પાછું આ જે બાહ્ય છે, જે અન્નમયાદિ કોષ જે છે, એમાં શું થઈ શકે છે? આત્મભાવિતમ, વળી પાછી આત્મબુદ્ધિ થાય. ભગવાને શું કીધું ગીતામાં? યતઃ યતઃ નિશ્ચરતી તતઃ તતઃ નિયમ્ય એતત. જ્યાં વળી પાછું મન આ બધામાં અહમ બુદ્ધિ કરવા માંડે, વળી પાછું મનને શું કરવાનું? નહીં, હું દેહ નથી. જો એટલા માટે કહું છું કે આટલું પણ જો ચિંતન તમે કરશો ને, હું દેહ નથી, તમારી ઘણી બધી સમસ્યાઓ જતી રહેશે. કેમ? મને ડાયાબિટીસ, અલે ભાઈ તને ડાયાબિટીસ છે જ ને. મને બીપી, અલે ભાઈ તને બીપી છે જ ને. આ શરીરને છે, જો સમજો, જે પણ કઈ છે બધું કોનું છે? આ શરીરને. વિચારવાનું, મારા શરીરમાં બીપી વધી ગયું છે, મારા શરીરમાં શું છે? ડાયાબિટીસ છે, મને ડાયાબિટીસ નથી. જો આ સમજો. પ્રાણમય પણ હું નથી, મનોમય પણ હું છું. આમ સ્થૂળ શરીર હોય, પ્રાણ શરીર હોય કે વૃત્યાત્મક મનનું શરીર હોય, આ બધામાં શું થાય? શંકરાચાર્યજી કહે છે આત્મભાવિતમ. વળી પાછું એમાં આત્મભાવ થઈ શકે. અને જ્યારે આત્મભાવ થાય ત્યારે શું કરવાનું? એનો અર્થ શું થયો? પ્રાપ્તમ વિજ્ઞાનમયે બ્રહ્મણી આત્મભાવનાયા પ્રમદનમ. આમ આ વિજ્ઞાનમયમાં આત્મભાવ જ્યારે આપણે કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ બાહ્ય અન્નમયાદિમાં વળી પાછો આત્મભાવ થવાનો પ્રમાદ થઈ શકે એવી શક્યતા છે, સંભાવના છે. અતઃ તદ નિવૃત્ત્યર્થમ મુચ્યતે તસ્માત ચેન પ્રમાદ્યેત. તસ્માત એટલે કે આ વિજ્ઞાનમયથી કોઈ પ્રકારે પ્રમાદ કરવાની જરૂર નથી. આગળ આપણે આવતીકાલે ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.